Good morning, everyone. Today I explain the topic in 10th class solitary reaper. In this poem, the writer is William Wordsworth. तो आज आम कौन देखा जोटा कि 10th क्लास इंग्लीश रो solitary reaper टॉपिक. solitary reaper रो लेखक किए अछंती विलियम वर्ड्सवर्थ. किए अछंती से solitary reaper लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ. तो विलियम वर्ड्सवर्थ रो टिके तांकर कवि परिचय जोटा कि कौन पढ़िदेवा. तो कवि परिचय पढ़िया पूर्व तो आम फास्ट जो आम जो हेडिंग देछि solitary reaper तो ताकू आम फास्ट कौन करिया टिके एक्सप्लेन करिया पड़ियो. तो solitary मीन्स आम समस्त कौन जानछि एकाकी. solitary मीन्स कौन एलोन मीन्स एकाकी जोटा कि रिपर मीन्स कौन जो माने फसल काटंती एमाने कौन कहछि रिपर. जो माने फसल काटे तांको कहजंती रिपर बोली कहछि. तो एकाकी जे कि फसल काटुला रिपोर्टी कहछि टॉपिक होछि solitary reaper. तो इटे राइटर होछन के विलियम वर्ड्सवर्थ. आजिकल दुनिया टिके जोटा कि ट्रेंडिंग जिनस गोटे कहया. सपोज गोटे घरे बापा अछंती माँ अछंती देन दुईटी पुत्री संतान अछंती एवं गोटे कौन पुत्र संतान अछंती. तो समय हिंदी लोक मान को एक मड़ परिवर्तन करुच्ची जो से पुआटा कौन है माने निजर परिवार कौन भरण पोषण करने माने भौणी मान कौन विदा माने जोटा कि कौन अन्य घर को विदा देवाई. तो समय हिंदी ताको आनी गोटे जगह पहुँचला जे कौन से पाठ पढ़ा इच्छा थी कौन जोटा कि से स्थान छाड़ी कौन जोटा कि बाहर को कौन जावाक ताको पड़ा. मीन्स कौन एकाकी जोड़ा कौन संघर्ष कला जे कौन घर कौन जोटा कि मुख्य लीड हिसाब जोटा कि चलेब सप धरा जे बापा से टाइम कौन दे जेहेतु घर मुख्य नहांती तो बापा चलीगला घर मुख्य कर जे पुओ थी घर चलवाई. तो सी कौन कले बाहर को गले बाहर को जाए कौन निज परिवार मुख्य दायित्व जोटा कि तुलवाई कौन पाठ पढ़ा इच्छा थी से कौन जोटा कि बाहर को दादन खटा जोटा कौन गले. तो सहीटा कहुचे कौन एकाकी जोटा कि संघर्ष करवा. सिमला देखिथिबो जो मैंने हाइट टपर बनती तो से कौन करते एकाकी संघर्ष करते से मिलामिशा ना गोटे रूम कौन पाठ पढ़ुवे स्कूल जी कि कॉलेज जी देन सीधा कौन घर को आसी पाठ पढ़े देन ट्यूशन जावा ट्यूशन जी देन आगे कौन घर को आसी पाठ पढ़ी शोबे निज निजर कौन जोटा कि पाने निज निज कौन जोटा कि भल परसेंटेज जानापी एकाकी संघर्ष करती. तो ये कौन जोटा कि टॉपिक ना होची solitary reaper. solitary मीन्स एकाकी रिपर मीन्स कौन जो मैंने फसल काटुचंती एमान को रिपर बोली कहुची. तो ये राइटर होची कि विलियम वर्ड्सवर्थ. तो तांकर टिके कौन कवि परिचय पढ़िदेवा विलियम वर्ड्सवर्थ उपर. तो अबाउट द पोएट फास्ट देखिया. विलियम वर्ड्सवर्थ was born on 7th April 1770. तो विलियम वर्ड्सवर्थ केବେ जन्म ग्रहण करते 7 एप्रिल 1770 कोडे इन क्रकर माउथ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड. इंग्लैंड रो को जगह ककर माउथ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट. लेक मीन्स कौन ह्रद. तो ककर माउथ लेक डिस्ट्रिक्ट रे जोटा कौन इंग्लैंड सहर जोटा कि जन्म ग्रहण करते कि विलियम वर्ड्सवर्थ केते मसीह 7 एप्रिल 1770 मसीह. ही इज रिगार्डेड एज ए वर्शिपर ऑफ नेचर. ही इज रिगार्डेड मीन्स कौन जनाशुना बा बेस परिचित थे कौन वर्शिपर ऑफ नेचर माने जोटा कि प्रकृतिर पूजक भाव जोटा कि परिचित किए थे विलियम वर्ड्सवर्थ. ये मध्य परीक्षा पचार वर्शिपर ऑफ नेचर को कवि को जोटा कि कहला विलियम वर्ड्सवर्थ. लव ऑफ नेचर इज मेजर थीम ऑफ दिस पोएट्री. तो ये कविताटी सबुठार मुख्य वस्तु कौन था मेजर थीम मीन्स कौन मुख्य वस्तु लव ऑफ नेचर. से सब क्या अधिक भल पाते नेचर को अधिक भल पाते किए विलियम वर्ड्सवर्थ जोटा कि कौन मेजर थीम थिला ए पोएट्र मुख्य जोटा कि कौन विषय वस्तु थिला.
He wrote about ordinary men and women in the language of the ordinary people. ସେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖୁଥିଲେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଷ ହଉ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ଗାଉଁଲି ବୋଲି ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଧରିକି ୱିଲିୟମ୍ ୱାଟ୍ସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପଏଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିଲେ। ଫର୍ ହିମ୍ ପୋଏଟ୍ରି is the spontaneously overflow of powerful feelings arising from the emotional recollected in tranquility. ଅଛି ଫର୍ ହିମ୍ ପୋଏଟ୍ରି ମାନେ ତା ଯେତିକି ଯେଉଁ ପୋଏଟ୍ରି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିଲେ ତା ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଉଥିଲା ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି କ'ଣ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଉଥିଲା ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ ସେ ଯେତେବେଳେ କବିତାଟି ପଢ଼ିବ ତା'ର ଯେଉଁ ବଡ଼ିର କ'ଣ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଦେଉଥିଲା। arising from emotional recollected in tranquility. ଇମୋସନ୍ ରିକଲେକ୍ଟେଡ଼ ମିନ୍ସ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଯେତିକି ଯେ ଇମୋସନ୍ ଥିବ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ରିକଲେକ୍ଟେଡ଼ ମିନ୍ସ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ମାନେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଯେଉଁଟାକି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ ମାନେ କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଇନ୍ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲିଟି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆରାମ ଦେଇଥାଏ ଶାନ୍ତ ଦେଇଥାଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାଏ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ତୁମମାନେ ବି ଦେଖିଥିବ କିଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ହଜି ଯାଇଥିବ ରଖିଦେଇଥିବ ତୁମର ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବ ଯେତେବେଳେ ବାର ଖୋଜି ସାରିଲା ବାଦ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ମିଳିବ ସେଇଟା କ'ଣ ନ କହିଲେ ସରେ। ସିମିଲାରଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାରା କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ଯେତେବେଳେ 90% କି 96% କି 97% ଯେତେବେଳେ ରଖିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ପିଲାଟା ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇଥିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଦେନ୍ ତାପରେ କହିଛି ହି ଡାଏଡ୍ ଆଟ୍ ରାୟଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ଏପ୍ରିଲ 23, 1850। ସେ କେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ରୟାଡ଼ାଲ ମାଉଣ୍ଟ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଏଇଠି ଯେଉଁଟାକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା କେଉଁଠି ଥିଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅନ୍ ଏପ୍ରିଲ 23, 1850। 1850 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖ ଦିନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ର କେଉଁଟେ ରୟାଡ଼ାଲ ମାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କିଏ ୱିଲିୟମ୍ ୱାଟ୍ସୱାର୍ଥ। ଏତିକି ହେଉଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର କବି ପରିଚୟ କାର ୱିଲିୟମ୍ ୱାଟ୍ସୱାର୍ଥର। ଦେନ୍ ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ଲେଡିନ୍ କେବେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେନି ଖାଲି ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ ଫର୍ମାଲିଟିସ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍। କହିଛି ଏ ଥିଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ଇଜ୍ ଜୟ ଫର୍ ଏଭର୍। ଏ ଥିଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ଇଜ୍ ଜୟ ଫର୍ ଏଭର୍। ଥିଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ମିନ୍ସ କ'ଣ ବିୟୁଟି ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦର। ଥିଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ମିନ୍ସ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବା। ଇଜ୍ ଜୟ ଫର୍ ଏଭର୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଦେଖିଥିବା ମାନେ କେବେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟେ ଦେଖିନଥିବା ସପୋଜ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ସେମିତି ଦେଖିଥିବା ତୁମ ଗୋଟେ ତୁମ ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଆସିବେ ଘରକୁ ତ ମୁଁ ସେଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଏ ଥିଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ଇଜ୍ ଜୟ ଫର୍ ଏଭର୍। The scenic view of picturesque sight pleasure our eyes. Scenic view of picturesque sight. Picturesque sight means କ'ଣ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି the scenic view of picturesque sight pleasures our eyes. Scenic view means କ'ଣ କିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଉଦୟ ହେଉଥିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇବ ପୁରା କ'ଣ ଫଟୋଟା ପୁରା କାଚ ମାର୍କା ଟାଇପ୍ର ଆସିବ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ଦ ହାଉଣ୍ଟିଂ ମେଲୋଡି ଅଫ୍ କକୋ ସୁଟ୍ସ ଆୱାର ସଲ୍। କୋଇଲିର କୁହୁ ସ୍ୱର କ'ଣ ଆମକୁ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାଏ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାଏ ପୁରା ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ପୁରା ଆରାମ ଦେଇଥାଏ ସୁଖ ଲାଗିଥାଏ ମନ ତୃପ୍ତି ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି। ଏ ସୋଲଫୁଲ୍ ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗର ଆମ୍ୟୁଜ୍ ଆୱାର ହାର୍ଟ। ଯେନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଟୋନ୍ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଶୁଣିବ ତୁମକୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଫିଲିଂ ଆସିଛି। ସିମିଲାରଲି କୋଇଲିର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭିବ ବା ଶୁଣିବ ତୁମମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିବ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। The moment we take leave of this sight or sound
they occur to us recurringly in a flashback. We can hardly part with them. The voice and vision have a long lasting effect on us, which is the moment we take leap of these sights or sound. ତ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିବା କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାନି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିବ, ତୁମେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ କି? ତ ସେଇଟା ହିଁ ସେ କହିଛି, ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ୱି ଟେକ୍ ଲିଭ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସାଇଟ୍ସ ଅର୍ ସାଉଣ୍ଡ ଦେ ଅକର୍ ଟୁ ଅସ୍ ରେକରିଂଲି ଇନ୍ ଏ ଫ୍ଲାସ୍ ବାର ବାର କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତ ହେଉଥିବ, ମାନେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିବ। ରେକରିଂଲି ଇନ୍ ଏ ଫ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ମାରିବ ତ କ'ଣ ଅନ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି। ସିମିଲାରଲି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହାର୍ଟରେ ଇକୋ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତ ହେଉଥିବ ହେଲା। ୱି କ୍ୟାନ୍ ହାର୍ଡଲି ପାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଦେମ୍। ଦ ଭଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଭିଜନ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ। ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ, ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତ ହେଉଥିବ ଆମ ହୃଦୟରେ। ଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ବି ଏ ପେରେନାଲ୍ ମେମୋରି ୱିଥ୍ ଅସ୍। ପେରେନାଲ୍ ମେମୋରି ମିନ୍ସ କ'ଣ ଅତୀତରେ କିଛି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ହଠାତ୍ କିଛି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତଟି ଶୁଣିବ, ତୁମ ଅତୀତରେ କ'ଣ ସେ ମାନେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟି ଯାଇଥିବ, ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଦେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ବି ଏ ପେରେନାଲ୍ ମେମୋରି ୱିଥ୍ ଅସ୍ ଦେ ନେଭର୍ ଚିଜ୍ ଟୁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବା ଯାହା ବି ମନେ ପକାଏ ଟିକେ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଜିନିଷ ଯାହା ହେଲା। ଦେ ନେଭର୍ ଚିଜ୍ ଟୁ ବି ମିନ୍ସ କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ପାରିବାନି। ଦେନ୍ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି, ଟେଷ୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବିହୋଲ୍ଡ ହେୟାର ସିଙ୍ଗଲ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ଏ ଯେଉଁ କବିତାଟି କାହାକୁ ଧରି ଆଧାରିତ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ି ଝିଅ ଆଉ କ'ଣ ଯିଏ ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଲେଖକ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଗଲା ସମୟରେ ଏଇ କବିତାଟି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ, ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ର ହେଉଛି ବିହୋଲ୍ଡ ହେୟାର ସିଙ୍ଗଲ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ବିହୋଲ୍ଡ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖାଯିବା, ହେୟାର ସିଙ୍ଗଲ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ, ହେୟାର ମିନ୍ସ କାହାକୁ ବୁଝୁଛି, ଝିଅଟିକୁ ବୁଝୁଛି ହେଲା। ହେୟାର ସିଙ୍ଗଲ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଏକାକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଦେଖାଗଲା କାହାକୁ, ଲେଖକଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି କୁହାହେଉଛି ୟନ୍ ସଲିଟାରୀ ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍। ଫିଲ୍ଡରେ କିଏ ଏକାକି ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦେଖାଗଲା ଲେଖକଙ୍କୁ, ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପାହାଡ଼ି ଝିଅ, ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍ର ତ କ'ଣ ପାହାଡ଼ି ଝିଅ। ସଲିଟାରୀ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ି ଝିଅ କୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହେବାର ଲେଖକ ଦେଖିଲେ, ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ହେଲା। ରିପିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ବାଇ ହରସେଲ୍ଫ। ସେ ଫିଲ୍ଡ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ରିପିଂ ମିନ୍ସ ଫସଲ କାଟୁଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ବାଇ ହରସେଲ୍ଫ ନିଜେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଫସଲ କାଟୁଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଷ୍ଟପ୍ ୟୋର୍ ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲ୍ ପାସ୍। କ'ଣ କହିଲେ, ଷ୍ଟପ୍ ୟୋର୍ ରୁହ ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲ୍ ପାସ୍। ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କର। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖକ କହିଲେ, ଆଗକୁ କହିବା ହେଲା, ଆଗକୁ ଯେଉଁଟାକି ପଡ଼ିବା ଷ୍ଟପ୍ ୟୋର୍ ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲ୍ ପାସ୍। ଷ୍ଟପ୍ ୟୋର୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଏଇଟା ରହିଯାଅ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଯାଅ, ନହେଲେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଉପରକୁ, ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲ୍ ପାସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଅତିକ୍ରମ କର। ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲିଅର୍? ଇଏ ଥିଲା ତୁମ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଲେଖକ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଷ୍ଟପ୍ ୟୋର୍ ଜେଣ୍ଟଲ୍ ପାସ୍? ଆର ରିଜନ୍ ହେଉଛି କାରଣ ଝିଅଟି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗାଉଛି କ'ଣ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍, ମେଲାନଚୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖକ ଇମାଜିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୀତଟାକୁ ଲେଖକ କ'ଣ ଇମାଜିନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଝିଅଟି ମେଲାନଚୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଗାଉଥିଲା ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ଝିଅଟିର ଗୀତ ଲେଖକଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ମନମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲା କ'ଣ ଷ୍ଟପ୍ ୟୋର୍ ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲ୍ ପାସ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପଡ଼ିବ ହେଲା। କହିଛି ଏଲୋନ୍ ସି କଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଇଣ୍ଡସ୍ ଦ ଗ୍ରେନ୍। ଏଲୋନ୍ ସି କଟ୍, ଏଲୋନ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ, ସି କଟ୍ସ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଝିଅଟି କ'ଣ କାଟୁଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ବାଇଣ୍ଡ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଥିଲା, ଦ ଗ୍ରେନ୍ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଥିଲା, କାଟୁଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କରୁଥିଲା ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗସ୍ ଏ ମେଲାନଚୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼, ମେଲାନଚୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ମେଲାନଚୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମିନ୍ସ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଝିଅଟି, ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍। ଆର ମିନିଂ କ'ଣ
ସେଡ୍ ସଙ୍ଗ। ବୁଝିପାରିଲ ତ କେଉଁଟା ବି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ସେଡ୍ ସଙ୍ଗ। ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟୁଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ବାଇଣ୍ଡ କରି ରଖୁଥିଲା। ଅଲ୍ ଲିସେନ୍ ଫର୍ ଦ ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ। ଅଲ୍ ଲିସେନ୍ ଶୁଭୁନି କି ଫର୍ ଦ ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ। ଭ୍ୟାଲି ମିନ୍ସ କ'ଣ ଉପତ୍ୟକା, ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା। ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଝିଅଟିର ଗୀତ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଭୁଥିଲା। ଇଜ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ, ମାନେ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ସେଡ୍ ସଙ୍ଗ ଗାଉଥିଲା, ତା ଗୀତରେ ନେଚର ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦଟା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତ। ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂର ମିନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ସପୋଜ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂର ମିନିଂ ହେଉଛି, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟି କହିଲି, ଦେନ୍ ମୋ କଥାରେ ଆଉ ଜଣେ ମୋତେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି କଥା ତାପରେ କହିବା। ମୋ କଥା ସେଇଟା କହିଲି, ଦେନ୍ ସିଏ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟା କହୁଥିଲା, ମାନେ କାହା କଥାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ସପୋଜ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ କାହା କଥାଟା କ'ଣ ଭଲସେ ଶୁଭାଯିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା କୁହାହେଉଛି କ'ଣ ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପକାଇବା, ମାନେ ରଖିବା, ଯେଉଁଟାକି କହିବା। ଗୋଟେ ଜଣେ କହିବା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କହିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ। ସିମିଲାରଲି ଝିଅଟି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା କ'ଣ ମେଲାନଚୋଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ସେ ଗୀତ ଉପରେ କ'ଣ ନେଚର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଉଥିଲା। ସେପାଇଁ କହୁଛି ଅଲ୍ ଲିସେନ୍ ଫର୍ ଦ ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ। ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ତା ଗୀତଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଉଥିଲା ୱିଥ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲ ତ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ ଝିଅଟି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ମେଲାନଚୋଲିଷ୍ଟ। ଇଏ ହୋଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାନ୍ଜା। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାନ୍ଜା କ'ଣ କହିଛି, नो नाइटिंगेल डिड एवर chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। ତ ଝିଅଟିର ଗୀତ ଥିଲେ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟେ ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କକବାର୍ଡ଼। ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଭାରତର ବୁଲବୁଲ କାହାକୁ ଆଉଥିଲା, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ତ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କକବାର୍ଡ଼। ଦୁଇଟା ପକ୍ଷୀକୁ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ କାହା ଥିଲେ, ଝିଅଟିର ଗୀତ ଥିଲେ କିଏ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ, ରାଇଟର ନିଜେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ। नो नाइटिंगेल डिड एवर chant, नो नाइटिंगेल डिड एवर chant। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରୁଥିଲା। ମୋର ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ଟୁ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ସୋ କାହାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଡିଡ୍ ଏଭର୍ chant। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଡିଡ୍ ଏଭର୍ chant ମିନ୍ସ କ'ଣ, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟାକି chant ମିନ୍ସ କ'ଣ କଥନ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଣ ହେବା। ତ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ କାମ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେଠି, ମୋର ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ଟୁ ୱେରି ବନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଇନ୍ ସମ୍ ସେଡି ହାଉଣ୍ଟ। ମୋର ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ମିନ୍ସ କ'ଣ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଥିଲା କାହାକୁ, ଟୁ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ମିନ୍ସ ପଥିକ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ୱେଲକମ୍ ଜଣାଉଥିଲା କିଏ, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଇନ୍ ସମ୍ ସେଡି ହାଉଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ସେଡି ହାଉଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ମରୁଦ୍ୟାନ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ମରୁଭୂମି ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ତ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦିଅନ୍ତି, ୱେଲକମ୍ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ। नो नाइटिंगेल डिड एवर chant। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୁଣ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଗୁଣ ହେଇ କଥୋପକଥନ କରୁଛି, डिड एवर chant ମୋର ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ଟୁ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଇନ୍ ସମ୍ ସେଡି ହାଉଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମରୁ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ତ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ୱେଲକମ୍ ଜଣାନ୍ତି, ସୁସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତି। କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପଥିକ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆରବିଆନ୍ ସେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁଠିର ଆରବିଆନ୍ ସେଣ୍ଡସ୍, ଆରବ ସାଗରର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ମରୁଦ୍ୟାନରେ କ'ଣ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଯିବେ ଲୋକମାନେ, ସେତେବେଳେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଜଣାଇବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଇନା ମୋତେ ପଚାରିବ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତି ଟୁ ୱେରି ବନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କେଉଁଠିରେ ସେଡି ହାଉଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆରବିଆନ୍ ସେଣ୍ଡସ୍। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କି ଅଛି କୋକବାର୍ଡ଼, ମାନେ ତା ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ଦେଇକି ବଜେଇକି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ତା ଗୀତ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା କ'ଣ ଲେଖକଙ୍କୁ ପୁରା କ'ଣ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ସେଟାକୁ ସେ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ପେୟାର କାହା କରିଛନ୍ତି,
କୋକୋବାର ଏ ଭଏସ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପୁରା ରୋମାଞ୍ଚକର। ଥ୍ରିଲିଂ ମିନ୍ସ କ'ଣ ରୋମାଞ୍ଚକର ପୁରା। କାହାର ଭଏସ୍ଟା କୋକୋବାଡ଼ କହିଛି ନେଭର ୱାଜ୍ ହିଅର୍ଡ ମାନେ କୋକୋବାଡ଼ର ଯେଉଁ କୁକୁ ସ୍ୱରଟା ବା ତା ଗୀତ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲେଖକ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍। କୋକୋବାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସମୟରେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା କୋକୋବାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲେଖକ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ସେପାଇଁ କହିଛି ଭଏସ୍ ସୋ ଥ୍ରିଲିଂ ନେଭର ୱାଜ୍ ହିଅର୍ଡ। ଗୀତଟା କ'ଣ ପୁରା ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ତ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି କୋକୋବାଡ଼ ବ୍ରେକିଂ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସିସ୍। କୋକୋବାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବ ସେ କ'ଣ କରିବ ସମୁଦ୍ରର କ'ଣ ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ସେଟାକି ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ। ତ ଏ କହିଛି ବ୍ରେକିଂ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସିସ୍। ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ସେ କ'ଣ କରିବ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ ମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କରିଦେବ ପୁରା। ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ହାର୍ବିଟ୍ସ। ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ହାର୍ବିଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବହୁ ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ହଉ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ହାର୍ବିଟ୍ସ ମିନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନିଂ ହେଉଛି ବହୁତ ଦୂରାନ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମିନିଂ ହେଉଛି ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ହାର୍ବିଟ୍ସର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବା ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କହୁଛି ହେଲା। ଜାଣନ୍ତି ନା ଦ୍ୱୀପ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ତିନି ଦିଗରେ ପାଣି ଥିବ ମଝିରେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହୁଥିବ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଥିବ ସେ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ କରେ ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ କିଏ କରିବ କୋକୋବାଡ଼। ଏଇଟା ମୋତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ କୋକୋବାଡ଼ କାହା ଏମଙ୍ଗ ଦ ସି ଡ୍ୟାସ୍ ତ ପଚାରେ କ'ଣ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ହାର୍ବିଟ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ ତ। ତ ଏ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷୀ ମାନେ କୋକୋବାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଛି ଲେଖକ ଏବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଗାଉଛି କୋକୋବାଡ଼ ତା ଗୀତ ଠାରୁ ଯେଉଁ ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଗୀତଟା ତା ଗୀତଟା କ'ଣ ଲେଖକଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ ପୁରା କ'ଣ କରିଦେଇଛି। ତ ଆଉ 4ଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।